بہرحال پرانا انقلابی ہوتا ہے. وہ مصطفی کاظمی بیچارے وہ پکڑے گئے. خیر وہ گئے, انہوں نے کہا باہر 500 وکلا کھڑے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے فیصلہ کریں. اس طرح کا سین بنانا تھا, وہ نہیں ہوا. انہوں نے اپنے اعتراضات وغیرہ کیے کیونکہ بہرحال وہ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں, بعد میں معاون بھی بن گیا, انہیں دین اور دنیا, اور انہوں نے ایسا بائیکاٹ کیا کہ انہوں نے کہا جی ایمس کیوں رہے کہ ہمارے معاون بن جائیں, تو بن گئے. وہ پھر بائیکاٹ دینا ہوا یارو. نہیں, یہ وکیل اگر چاہے تو بن بھی سکتا ہے بائیکاٹ کے بعد. نہیں, ان کی مرضی پوچھی جاتی ہے, عدالت تھوپتی نہیں آپ. یا یو آر پی ٹی آئی سینیٹر, تو آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہی اب یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ یار بات سنیں میری, آپ پی ٹی آئی کے آپ سینیٹر ہیں, اور اس کی پٹیشن پہ آپ نے کہا جی بائیکاٹ, لیکن اس کے بعد عدالت کا معاون ہو گیا ہوں میں. اب اس بات پہ جو ہے اب جو کان بھرے جائیں گے نا, تو اگلی جو کلاس ان کی ہوگی نا, ہو سکتا ہے ان کو ملاقات ہی بہت دنوں تک نہ ملے. ٹھیک ہے جی. اصل بات جو ہے نا, جو آپ کہتے ہو, ہوتا یہ ہے کہ جب میں آغاز کرتا ہوں نا بات کرنے کا, آپ فوراً اس کو حق اور باطل کا مارکا بنا لیتے ہو. بس اب منڈے کے دن میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ ڈیولپمنٹ اس طرح جا رہی ہے, آپ فوراً شروع ہو گئے کہ جی قاضی صاحب نے یہ کر لیا, وہ کر لیا, وہ. اچھا, اب میں نے کہا یار بات سنو میری, میں نے تمہیں خود کہا آپ کی بات شروع کرنے سے پہلے, میں نے کہا کہ یہ فیصلہ اکتوبر 22 میں آیا ہوا تھا, 1 سال گزر گیا, ٹیک اپ نہیں کیا. سپٹمبر 2023 میں فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا منصب سنبھالا. تو اگر یہ واقعی سمجھتے تھے کہ 63A میں کریکشن درکار ہے, تو ان کو فوری طور پر اٹھا لینا چاہیے تھا, جو کہ نہیں اٹھایا انہوں نے. اب انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب لیا ہے, تو لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے ٹوٹلی انفاؤنڈیڈ, بے بنیاد وجوہات کی بنا پر یہ تاثر فروغ پا رہا ہے کہ چونکہ آئینی ترامیم آنی ہیں, جن میں سنا ہے کہ مبینہ طور پر کوئی ایکسٹینشن وغیرہ کی باتیں ہیں, تو قاضی صاحب اپنے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے انہوں نے اٹھا لیا. اب اس سے زیادہ میں اور کیا بات کرتا. اب مسئلہ یہ کہ نہیں حق کو بات قاضی صاحب نے کیوں اٹھایا, او بھائی میرے, اخلاقیات کی بات, اخلاقیات کی بات ہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ سیاست میں, اقتدار کے کھیل میں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. جب 63A کی یہ انٹرپریٹیشن ہوگی نا کہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا, جو عالی جناب منیب اختر صاحب نے, جو آج کل آپ کو حق اور دیانت اور صداقت کی علامت نظر آتے ہیں, انہوں نے بھی جب 63A کی انٹرپریٹیشن کی تھی, تو اس وقت کیا معاملہ تھا, اس وقت بھی سیاسی مقصد تھا اس فیصلے کا بھی کہ حمزہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کو رہنے نہیں دینا. اور چونکہ قمر جاوید واجواد نام کے کریکٹر, جن کو اکثر ہم بھول جاتے ہیں, وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے, انہوں نے کہا حمزہ شہباز شریف کو نہیں رہنے دینا, ادھی تھا اپنا جٹ پر لیا مانگے جی پرویز لائی. تو اس وقت کے حالات میں وہ سیاسی فیصلہ درکار تھا. موجودہ حالات پہ یہ درکار ہے, تو وہ ہو گیا. اللہ خیر صلی. جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا, میں نے بتا دیا آپ کو, ذہنی طور پر تیار کرتا. اب آپ مجھے فورس کرتے چلے گئے تھرو آؤٹ فرام منڈے آن ورڈ کہ جی آپ حق اور باطل میں سے ایک بات نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں, ایک بات شخص بار بار کہہ رہا ہے, میں صرف یہ کہہ رہا تھا اور اس کا حوالہ نہیں دے رہا تھا. آپ اس کا امپیکٹ تو لے لینا, فیصلہ ہو گیا, مطلب اب کم از کم وہ جو ضمیر آزادی والا تھا وہ تو آزاد ہو گیا, اب ضمیر قید نہیں رہے. ضمیر قید ہو گیا, لاؤ اپنا ہارس ریڈنگ ہو. نہیں, اب یہ میں نہیں کہہ رہا, دیکھیں یہ نہیں, وہ انہوں نے جب کہا نہیں انہوں نے, لیکن دیکھو انہوں نے تو براہ راست عالی جناب چیف جسٹس صاحب پر اعتراض کیا کہ جی آپ یہ جو کر رہے ہیں اس سے ہارس ٹریڈنگ کو, اس میں وہ برہم ہوئے. میں تو اب فیصلہ آ چکا ہے, میں ان کو تو الزام نہیں دے رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب راہ نکل آئی. ہاں, راہ نکل آئی نا آگے بڑھنے کی, آگے چلنے کی. اب یہی راہ آگے چل کے کئی کام بھی کروا دے گی الحمدللہ. جو تاثر بار بار لنگر گپ چل رہی ہے, جی آئینی ترامیم ہو جائیں گے. ہم سے لنگر گپ ہماری بڑی مشہور ہو گئی ہے. اچھا, میں نے ابھی 2-3 ٹاک شوز میں سنی, آپ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جملہ 2-3 ٹاک شوز میں لوگ بول رہے ہیں, لیکن بہرحال اگر ان کی مہربانی یار, اگر کوئی اس طرح آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں دے رہا, صرف آپ کا مقصد یہ کہ ایک لفظ چلتے کوئی بات نہیں یار, ہم نے کون سا اس کے کاپی رائٹ کی ہوتے ہیں. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ قائم ہے کہ ابھی بھی جو شخص ووٹ دے گا, آگے نکل گیا. اب ہم اس میں آگے چلتے ہیں, ٹھہرے آگے چلتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی. ہر صورت ہوگی. میں
कंडीशनल सवाल है, 25 से पहले होगी कि नहीं होगी, 25 से पहले होगी और अगले हफ्ते होगी? ये मैं नहीं कह सकता। मेरा अपना ख्याल है कि शायद आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी तो कुछ कहा है ना, अच्छा कहा है, वो बड़े जीरक आदमी है, वो बात बहुत सोच समझ के करते हैं। तो सुनवा देते उन्होंने हैं। मेरा ख्याल है असद जो कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें असद कुछ है हमारे पास, है। जरा सुनवाएं जी, हाँ सुनवाएं। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें ताकि इस दौरान में कोई मनफी पैगाम हमारे अवाम के सफ़ों से न जाए। आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पे गिराएगा। आसमान तो नहीं गिरा, एक सितारा भी नहीं गिरा। एक फैसला आया है 63A के हवाले से, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए इसको। मेरे ख्याल में ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। अल्लाह भला करे। आखिरी जुमले के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि तरमीम हो जाएंगी, हर सूरत होंगी, वरना ये सारा तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। आपने अभी कहा मौलाना एक जीरक सियासतदान है, क्लिप चलवाने से बहुत ज्यादा जीरक ये सियासतदान है। कैसे ही जीरक सियासतदान है मौलाना साहब कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं ये 63 तो वाली बात पे उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं इन तरामीम के साथ नहीं हूँ और आप ये कह रहे हैं कि तरामीम हो जाएंगी, तो ये बात मौलाना को नहीं पता। नहीं, मौलाना को बिल्कुल पता है। तो जब पता है मौलाना को, अच्छा तो मौलाना को चाहिए कि इस तरह खड़े हो जाए। अच्छा तो वो गवर्नमेंट के साथ खड़े हो क्यों? और सर 2-3-4 अच्छी चीजें मिल जाएंगी ना, केपीके की गवर्नरशिप, बलूचिस्तान में Why not तो वो हेड करें न्यू पीडीएम जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल हो, दीगर अपोजिशन जमातें, कल कला हो सकता है एमक्यूएम नाराज हो जाए। क्या हो गया आपको? हद हो गया। सियासी दानिशमंदी इसमें है कि हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन में बैठ के। अरे भाई जरूर ये कोई जरूरी तो नहीं होता सियासतदान कभी बाबा 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए थे उन्होंने तो तकरीबन मौलाना को इंतखाबी एतबार से तो दरबदर कर दिया ना कि वो अपने आबाई डेरा इस्माइल खान छोड़े, वो खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्ट ना हो पाए और वो जाके पश्तीन से उन्हें इलेक्ट होकर कौमी असेंबली जा आना पड़ा, है ना? ठीक है ना? अब इस वक्त उनके घर का जो है वो तबाह हर पार्टी रोज कर रही है, तो लोगों की तवज्जो का मरकज जिंदगी जेल, ना को गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ना कुछ, तो वो यही तो जीरक है, यही सियानापन है। ये जानते हुए कि तरमीम हो जाएंगी और दूसरी तरफ उनका क्या जाएगा इन तरामीम से? उनका नुकसान क्या है? मुझे एक बात बताओ कि उनका ये नुकसान है। फायदा भी कोई नहीं हो रहा। नहीं तो उनका नुकसान क्या है ना? सियासतदान फायदा देखता है ना। नहीं, फायदा उनका सबसे बड़ा ये है कि वो उन्होंने देखो ये भी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा यार जल्दी मत करो। उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरे बंदे तो नहीं टूटेंगे, साथ ही इनको दोस्तों को कहा कि यार अपने बंदों का जरा संभाल लो। उन्होंने साथ में दरखास्त कर दी कि यार वो शेयर परचेज न करें। बंदे नहीं टूटेंगे किनके? मौलाना साहब। नहीं मौलाना कोई एक भी मौलाना के बंदे बाबा टूटने की उन्हें जरूरत ही नहीं है। होमवर्क पूरा हुआ है, ओके, दे डोंट नीड मौलाना। अगले हफ्ते सुना है कि दोबारा सेशन बुलाए जा रहे हैं, तो अगले हफ्ते में तरह मेरा अपना ये ख्याल है कि मौलाना से ये कहलवाने के बाद हो सकता है मैं खबर नहीं कह रहा जी, मौलाना कहेंगे कि जी आप खुद राब्ता करें, हो सकता है कि हुकूमत कहे कि जी आप अडियाला चले जाएं या अली अमीन साहब से बात करें कि यार देखो हुकूमत को मैंने रोक दिया आईनी तरमीम पेश करने से, आप भी एहतजाज रोक दें। हो सकता है अडियाला मौलाना साहब चले जाए, हो सकता है, क्यों नहीं मौलाना फजल रहमान इमरान खान से मिलने भाई अगर उनसे रिक्वेस्ट की जाए प्रॉपरली तो वो जाके उन्हें कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मैंने ये वादा भी कर लिया यार, इस इम्कान को रद्द तो नहीं, मैं खबर नहीं दे रहा हूँ, बखुदा मैं खबर नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल। तो ये ना कहना कि तो आपके नन्हे मुन्ने से ख्वाब हैं। अपने मैं वही कहता हूँ कि जो आप कहते हो ना, बजाय हक को बातिल के आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए। पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ पॉसिबिलिटी। अच्छा क्लाइमेक्स डाला है आपने, तो इस क्लाइमेक्स की खुशी में कि मौलाना साहब अडियाला जेल